on behalf of Astron TKMCE to Strings and Beyond, the quest for a unified theory, a webinar on one of the most intriguing and mind-bending topics in the realm of theoretical physics, string theory. We are thrilled to have you join us for this exploration of a theory which has the potential to revolutionize our understanding of the fundamental building blocks of the universe. String theory is not just a theory, it is a fascinating journey into the deepest mysteries of the cosmos. It delves into the very fabric of reality, attempting to unify the laws of the very large and the very small into a single coherent framework. This ambitious goal has captivated the imagination of researchers for decades, and today we embark on a journey to unpack its complexities. Without further delay, I'd like to introduce our esteemed speaker, Paulose Thomas, lecturer in physics and founder of SPT online classes. He obtained his B.Tech degree from Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur, and his M.Tech from Sahardaya College of Engineering and Technology, Thrissur. He received Chancellor Vishwanathan Gold Medal for the top outgoing student in M.Tech 2017, Sport Award for the contribution to Excel Macro in Tata Consultancy Services Limited India, and several other awards for his projects and presentations. Over to you, sir. Yes. Good evening, dears. Can you see me? Shandipriya, can you please tell me? Am I visible and audible? Yeah, Okay. yeah, you're visible and audible. Yes. So, anyways, thank you. This is the second time I'm, presenting a topic for TKM College of Engineering. The first one was regarding parallel worlds 2 years back. And today we are back with string theory. And yes, even in string theory, these parallel worlds, multiverse concepts are coming. So I would like to, continue my presentation in Malayalam because, there are a few things that you need to understand very clearly the concepts. I hope it's fine for all of you. So I'll do one thing. I'll just share my screen. Just give me a moment. Yeah, I hope it is visible. Yes. Okay, so anyways, let's start. One second. Yeah. Strings and beyond, the quest for a unified theory. So basically നമ്മൾ string theory ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ജാമ്യം എടുക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം this thing is basically a mathematical theoretical framework. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്ലൈഡുകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. Because we don't have much evidence for many of these slides. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ്സ് ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു ലൈക്ക് വൈ വി ആർ നോട്ട് ഹിയറിംഗ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ മലയാളം. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് അധികം നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ല. ബിഗ് ബാങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ്. So now we are okay, fine. Let's present a topic based on strings. അങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിഫൈഡ് തിയറിയിലോട്ട് എത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ? സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷന് ശേഷമാണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് or this water is made up of? നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മോളിക്യൂൾസ്. H2O മോളിക്യൂൾസ് ആണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ആറ്റംസും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം കൂടി ചേരുന്നതാണ് H2O മോളിക്യൂൾ. So molecules, yes, definitely made up of atoms, right? അപ്പൊ ആറ്റംസിന്റെ സെന്ററിൽ എന്തായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ വിളിക്കും. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് തിയറി വരെ എത്തണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊരു നല്ലൊരു ആറ്റം മോഡൽ അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇമേജ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത്. These electrons which are revolving around the nucleus are basically energy waves. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസിന്റെയും ലോകമാണ്. അവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ the entire theory itself is shifting into strong nuclear force world. അവിടെ ലോകം തന്നെ മാറുകയാണ്. പുറത്തെ നിയമങ്ങളല്ല അകത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 11th 12th പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് യെസ്, വി ഹാവ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഇറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്വാർക്സ്, ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ. അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടാണ്. സോ ആസ് ന്യൂട്രോൺ. ഇത് കുറെ പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അറിയുന്നവരും ഉണ്ടാകാം. എന്തായാലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ക്വാർക്കുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്ത്. അത് 3 ക്വാർക്കുകൾ എന്നാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ മിക്ക വീഡിയോസിലും കേട്ട് കാണുക. അത് ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് ഞാൻ വരുത്തുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 3 വാലൻസ് ക്വാർക്സ് എന്ന ടേമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആ വാലൻസ് ക്വാർക്ക് എന്ന വാക്കിലോട്ട് കൂടുതൽ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റെഫർ ചെയ്യാം. മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളിൽ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റീമിങ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്വാണ്ടം ലെവലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വാലൻസ് ക്വാർക്കുകളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ച് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ക്വാർക്കുകളുടെ മാസുകളുടെ സമ്മല്ല എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാം. The contribution of the mass of these valence quarks is only less than some 2% of the entire mass of the proton. അതായത് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു സെപ്പറേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദീസ് ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഓക്കെ, 3 ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, യു ഗെറ്റ് ആൻ എൻറ്റയർലി 2 ഡിഫറെന്റ് റിസൾട്ട്. സോ ഈ ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂവോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതാണ് ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം, ദ മേജർ ഷെയർ. ഓക്കെ, ദ മേജർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാർക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, ഫോഴ്സ് കാരിയേഴ്സിന്റെ മാസാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് തന്നെ ആ ലാംഗ്വേജ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? Any matter which is made up of molecules, molecules are made up of atoms, atoms. At the center we have a nucleus. Inside nucleus you go, you see protons and neutrons. Inside protons and neutrons we see quarks. Appa question, quark enna particle എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫിസിക്സ് അവസാനിക്കുന്നത്. വി ഡു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. വി ഡു ഹാവ് ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ, ദി ആറ്റം സ്മാഷേഴ്സ്, പാർട്ടിക്കിൾ കൊളൈഡേഴ്സ്. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ നിരവധി എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നടത്തി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ എവിടെ വരെയുണ്ട്? ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരെയുണ്ട്. So what we do is that we consider quark particles as point particle. Okay, and then it can predict a lot of things. We do have a lot of applications based on this concept. ക്വാർക്കുകളെ പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ
ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് യൂസിങ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സയൻസ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടതാണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ? അവിടെ ഒരു ചോദ്യമില്ലേ, എന്താണ് ഈ ക്വാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ, വാട്ട്സ് ദി ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഓഫ് ക്വാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നറിയേണ്ടതില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്താണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാജിൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലിലുള്ള എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വി കോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് എലമെന്ററി ഫിസിക്സ് ഓർ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അത്രയും വലിയ ടേബിൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കും അഭിമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു ഫിസിക്സ് ലവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കും ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഈ ടേബിളിൽ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. യു ക്യാൻ സി ക്വാർക്സ് ദർ, ഇലക്ട്രോൺ യു ക്യാൻ സി, ന്യൂട്രിനോസ് യു ക്യാൻ സി, ഓക്കെ, ബോസോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് യു ക്യാൻ സി ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിലോട്ട്, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലോട്ട് ഇനി പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവുകളുണ്ട്, ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി നമുക്കത് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And what happens if we discover all those, then the table will start become to enlarge. ഓക്കെ, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വലുതായി കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഈ ഒരു പേരുകളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ ടേബിളിലെ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക. അത്ര മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയാണ്, എന്ത്? ക്വാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആൻഡ് അവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, കയറി വരുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാർക്കിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ്സ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്യൂർലി തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ എവിഡൻസ് ഫോർ ഇറ്റ്. എങ്ങനെ എവിഡൻസ് കണ്ടെത്താം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ബട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദിസ്. സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ, ഓക്കെ, ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓർ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ, വൺ ഡയമെൻഷനിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് സൈസിലാണ്. അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും. ഒരു 10⁻⁻35 മീറ്റർ എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും ഈ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സൈസ് കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 10⁻⁻10 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് ഒരു 10⁻⁻15 മീറ്റർ ആണ്. ഒരു 12th ഗ്രേഡ് ഫിസിക്സിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? ഒരു 10⁵ ഓർഡറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങളൊരു 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ അല്ല, 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക, ഡയമീറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ്. എങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ്, 100 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അത്രയും ചെറുതാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത്രയും ചെറുതാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് 10⁻⁻15 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിൽ ആ നമ്പർ വരണേ, -15. സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 10⁻⁻35 ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എത്ര ടൈംസ് വലുതാണ് സ്ട്രിങ്ങുകളെക്കാൾ? 10⁻20 ടൈംസ്. ഇനി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അതെങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറി, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്കിൽ ദി എൻറ്റയർ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി വിൽ ബി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. Now that itself is the problem
ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് സ്ട്രിങ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ റീസൺ തന്നെയാണ്. അതായത് സൈസ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ. അപ്പോൾ സൈസ് കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ്ങുകൾ വന്നത് എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്ന്? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രിങ്ങുകളിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട്. അവിടെയാണ് ഏതൊരു പ്രസന്റേഷൻ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂട്ടാതെ നിവർത്തിയില്ല, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ഹിസ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. അപ്പൊ ഇതിനി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല. ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു ഹെവി മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെവി മാസിന് ആ സ്പേസിനെ തന്നെ വളയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ജോമെട്രി ഇൻ സ്പേസ് ടൈം. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ തിയറി ഒതുക്കാണ്. ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ തിയറി എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള 3 സ്പേഷ്യൽ ഡയമെൻഷനും ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷനും അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തു. ഏത്? ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏത് തിയറി? ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. 3 സ്പേസ് ഡയമെൻഷനും, അതായത് മുമ്പോട്ട്, പുറകോട്ട്, മുകളിലോട്ട്, താഴോട്ട്, വലത്തോട്ട്, ഇടത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഹരിക്കുന്ന 3 മാനങ്ങൾ, 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആൻഡ് 1 ഡയമെൻഷണൽ ടൈം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 1915 കാലഘട്ടം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിയോഡോർ കലൂസ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫിസിസിസ്റ്റ്, പ്യൂർലി തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐൻസ്റ്റൈൻ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, ആ കാലഘട്ടത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ലൈറ്റിന്റെ ഐ മീൻ ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അല്ലേ? ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഐൻസ്റ്റൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ്. ആര്? കലൂസ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നോക്കുമ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ 3 സ്പേഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ടുപോയി, ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളതും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എന്തില്ല? എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷനുകളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്തു? മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്തു. നൗ യു സീ ദ മാജിക്. അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി when it starts to work in 4-dimensional space and 1-dimensional time, there you are getting that beautiful equations or expressions discovered by James Clerk Maxwell. Maxwell കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷനുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, just by adding 1 extra space dimension. അത് മാത്തമാറ്റിക്കലാണ്. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്കലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതെന്താണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളതിലോട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന 3 സ്പേസ് ഡയമെൻഷനുകളുടെ ഒപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മാക്സ്വെൽ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച ഇക്വേഷനുകൾ കലൂസ ക്ലെയിൻ തിയറി, 2 ഓസ്കർ ക്ലെയിൻ ആൻഡ് തിയോഡോർ കലൂസ, ഇവരുടെ തിയറിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഈ റിസൾട്ടുകൾ വരികയാണ്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ മാക്സ്വെൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് മാക്സ്വെൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കലൂസയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും ആ ഇക്വേഷനുകൾ വരുമായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ അത് ദിസ് തിയറി അത് അധികം കാലം നിന്നില്ല. കാരണം they couldn't explain, Kaluza and Klein, they both couldn't explain the strong nuclear force and weak nuclear force. ആ കാലഘട്ടത്ത് ആ ഫോഴ്സുകളൊന്നും നിലനിന്നിരുന്നില്ല. And there were some other disadvantages drawbacks for that theory. So അത് നിലനിന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊരു സീഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഒരു വിത്ത് ഭാഗി, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്തോ ബ്രെഡ്ത്തോ വിഡ്ത്തോ ഹൈറ്റോ ഒന്നും മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡോട്ട് മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. എല്ലാവരും മനസ്സിലൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു ഡോട്ട് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം.
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, ഒരുപക്ഷെ ഒരു വെള്ള സ്ക്രീനിൽ ഒരു കറുത്ത ഡോട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, അതോ തിരിച്ച് കറുത്ത സ്ക്രീനിൽ ഒരു വെള്ള ഡോട്ടാണോ? ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് പൊതുവെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആ ഡോട്ടിന് ഒരു വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എങ്കിൽ അതാണ് സീറോത്ത് ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു തരത്തിലും ലെങ്തോ ബ്രെഡ്ത്തോ വിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് സങ്കല്പിക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് സീറോത്ത് ഡയമെൻഷൻ. എഗ്രീഡ്? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഈ സീറോത്ത് ഡയമെൻഷനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിക്കാണ്. We are taking two zero dimension points and we are extending it. Or you can say that you are extending the zeroth dimension in its perpendicular direction. You get one-dimensional straight line. ഒന്നാം മാനം, one-dimensional straight line കിട്ടാണ്. So you are getting a straight line. Okay? ഒരു perfect straight line. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ അത് വരണം. ഒരു perfect straight line. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? You are going to extend that straight line into its perpendicular direction. അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിൻ, ഒരു പ്രതലം. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ, വൈറ്റ് ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ. സോ അതൊരു പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് 2D പ്ലെയിൻ. ഇനി ഈ 2D പ്ലെയിനിനെ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ 3D ക്യൂബ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു എല്ലാ 3D ഒബ്ജക്ട്സും ക്യൂബ് എന്നല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു പ്ലെയിനിനെ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കിട്ടും. എക്സാമ്പിൾ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം, ഇത് 3 ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എ 3 dimensional പിക്ചർ വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്, ഓർ 2D ഓർ എനി അതർ ഡയമെൻഷൻ? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. യെസ്, ഗ്രേറ്റ്. യെസ്, ഉത്തരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരം 2 ഡയമെൻഷൻ എന്നാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡയമെൻഷൻ എത്ര വരെയാണ്? ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആർക്കുത്തരം പറയാം? മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, യെസ് യെസ്, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് തെറ്റ്, 3 ഡയമെൻഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ ഓൺലി സീ അപ് ടു 2D. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 2 ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ബ്രെയിൻ പെർസീവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് 3D ആണെന്ന്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഓൺലി സീ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത്. യു കനോട്ട് സീ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത്. ഡെപ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്ന ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇമേജ്, 2 ഡയമെൻഷൻ, ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്. ഉള്ളിലോട്ട് ഡെപ്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. തലയൊന്ന് ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അതിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് തരും എന്നല്ലാതെ യു കനോട്ട് സീ 3D തിങ്സ്. സോ യെസ്, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 3D, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഓൺലി സീ അപ് ടു 2D. കുളമാകരുത്, നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നോണം. ഈ സാധനം പയ്യെ പയ്യെ മുകളിലോട്ട് പോവാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3D ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So the question comes here, what will happen if you project this 3 dimension, okay, into its perpendicular direction? അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇവനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നു. And that is where our brain stops working, right? 3D ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും? എങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ട്രാപ്ഡ് in a 3D world. But if you do that mathematically നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, okay, you get an object, and the best example for that object, 4-dimensional object, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇനി അടുത്ത സ്ക്രീൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു 4-dimensional object ആണ്. Can anyone guess what I'm going to show? The example for a 4D object. Of course, yes, ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. കറക്റ്റ് ആണ്. ടെസറാക്ട്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇമേജ്, നൗ ദിസ് ഈസ് ഈവൻ മോർ ട്രിക്കിയർ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇമേജ്, എന്റെ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4D ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ക്ലോസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു എ 4D ഓബ്ജക്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ആർ സീയിങ് വാട്ട് ദ 2D ഇമേജ് ഓഫ് ദ 4D ഓബ്ജക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന 2D ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും 3D കാണാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ 2D. ആൻഡ് ടൈം ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ. ടൈം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാമെന്ന് മാത്രം. ടെസറാക്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ടെസറാക്ട് പരിചയമുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ മാർവൽ മൂവീസിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് യാ, മാർവൽ മൂവീസിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെസറാക്ട് പൊന്തി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഇഫ് യു കീപ് പ്രൊജക്ടിങ് ദീസ് dimensions into higher scale? 4D to 5D, 5D to 6D. Can you do that? Yes, of course. Mathematically നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ 4Dയിൽ തൽക്കാലം ഇമേജ് ഞാൻ നിർത്താണ്. ഓക്കെ, 4Dയിൽ ഇമേജ് ഞാൻ നിർത്താണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ പറയുന്ന കെലൂസ ക്ലെയിൻ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. ഡയമെൻഷൻസ് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. 1960s വരുമ്പോഴാണ്, 1960കളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റിയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, ചേർന്ന് പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റും. എപ്പോഴെല്ലാം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് നേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കലി പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഗ്രാവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന, ഓക്കെ, ഞാൻ വാക്കുകൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ പോലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ഒത്തുപോവാൻ ഗ്രാവിറ്റോണിന് താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് whenever two gravitons interact, you get a lot of infinities out from it or anomalies out from it. അതുകൊണ്ട് ഇവര് എപ്പോഴും ജഗടയാണ്, ഒരു തരത്തിലും ഒരുമിച്ച് പോവില്ല. And there comes the beautiful string theory. അവിടെയാണ് സ്ട്രിങ് തിയറി അല്ലെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത്. സ്ട്രിങ് തിയറിയുടെ ഈ പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഗ്രാവിറ്റി എമേർജിങ് ഫ്രം ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ഗ്രാവിറ്റിയും ഒത്തുപോകും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളത് ചേർക്കേണ്ട, എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല, അത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന്, ആ തിയറിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സ്ട്രിങ് തിയറി വീണ്ടും ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്തായിരുന്നു സ്ട്രിങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എവറി സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എ വൈബ്രേഷണൽ സ്ട്രിങ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, യു ടേക്ക് എ ഗിറ്റാർ ഓർ എ വയലിൻ, ഓക്കെ, ആൻഡ് എവറി സ്ട്രിങ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഓരോ സ്ട്രിങ് നിങ്ങൾ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇതുപോലെയാണ് സ്ട്രിങ് തിയറിയിലെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതായത് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും ഓരോ രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾ കിട്ടുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. വേറെ രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്വാർക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റോൺ ആയി മാറുന്നു. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഗ്രാവിറ്റോൺ ഫ്രം സ്ട്രിങ് തിയറി. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എമേർജിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂണിഫൈഡ് തിയറി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടിക്കൂടെ? പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സ്ട്രിങ് തിയറി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Now that problem is higher dimensions.
അവിടെയാണ് ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഇടിച്ചു കയറി വരുന്നത്. 1 അല്ല 2 അല്ല 3 അല്ല, 26 ഡയമെൻഷനുകൾ, 26 ഡയമെൻഷൻസ്. അപ്പൊ 26 4ാം ഡയമെൻഷൻ പോയിട്ട് 26ാമത്തെ ഡയമെൻഷനെ പറ്റി പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 4ാം ഡയമെൻഷൻ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും 4ാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ, എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 4ാമത്തെ ഡയമെൻഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് 26 മാനങ്ങൾ, 26 ഡയമെൻഷൻസിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. കേട്ടപാടെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും ഫിസിസിസ്റ്റും എല്ലാവർക്കും ഇളകി, ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയിലത്തെ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. 60-കൾ 70-കൾ ഈ കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത്, 1960s and 70s. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഈ പറയുന്ന ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായാലും വേണം, അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. വി നീഡ് ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്ട്രിംഗ് തിയറി. ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രാവിറ്റിയെയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഗ്രീഡ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് കാണുന്നില്ല, അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സോ വേർ ഡിഡ് ദീസ് എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസ് ഗോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നു. നമ്മൾ ക്വാർക്ക് വരെ താഴോട്ട് എത്തിയതാണ് താൻ, അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് പോലും നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ വേ that these strings, okay, they are vibrating in extremely curled up pattern. വളരെ ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെ ഉള്ളിലെ ക്വാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഈ എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതായത് 3 സ്പേഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം, ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷനും നമുക്കറിയാം, ബാക്കിയുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്? ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോണിന്റെ ഉള്ളിലെ ക്വാർക്കിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ വളരെയധികം വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. We can name these kind of shapes as Calabi-Yau manifold, the higher dimensions. Okay? അപ്പൊ ശരി, നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ 26 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. അവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം. ഈ പറയുന്ന ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന Calabi-Yau manifoldന്റെ ഷേപ്പ്, ദിസ് ഷേപ്പ് ആക്ച്വലി വിൽ ഗിവ് യു ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ്, വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ്. എത്ര യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ വാല്യൂവിലോട്ട് എത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഷേപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണാൻ ആരംഭിച്ചു. ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം. ഈ Calabi-Yau manifold ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങി. എണ്ണി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ജന്മത്തൊന്നും തീരില്ല എണ്ണൽ എന്ന് മനസ്സിലായത്. And they calculated it and they understood that the number is coming close to, number ഓർത്ത് വെക്കണേ, 10⁵500. Means that many possible universes are straight away coming in string theory. അത്രയും പോസിബിൾ യൂണിവേഴ്സുകൾ. അതായത് ഞാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ പറ്റി നിങ്ങളോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ മേ ബി സം അതർ ടോപ്പിക്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എന്ന്. അവിടെയാണ് മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് തിയറി ഇസ് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് മൾട്ടിവേഴ്സ്. ഓർക്കണേ, തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ടെന്നോ ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വി ഡു ഹാവ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എവിഡൻസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൂഫ്സ് വി ഡു ഹാവ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എടുത്തു പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാറ് വന്ന് മൾട്ടിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, മറ്റേതുണ്ട്, ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവരുത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഡു ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിസിക്സ് തിയറി ഔട്ട് ദർ. നിങ്ങളത് പരിചയപ്പെടണം. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഈ തിയറി എല്ലാം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇത് കണ്ടിരുന്നു എന്നെല്ലാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷേപ്പുകൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. 10⁵500 യൂണിവേഴ്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 26 ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായി മാറി. ആൻഡ് ദർ കംസ് സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി.
സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയിൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാണ്. വി കോൾ ഇറ്റ് സിമെട്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയിലോട്ട് സിമെട്രി എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഓക്കെ, സിമെട്രി എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ സാമ്പാറിൽ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രുചി തന്നെ മാറിക്കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സിമെട്രി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ദ 26 ഡയമെൻഷൻസ് കൊളാപ്സ് ടു 10 ഡയമെൻഷൻസ്. ഈ 10 ഡയമെൻഷനിൽ ഒരെണ്ണം ടൈമാണ്, ബാക്കി 9 ഡയമെൻഷൻസ് സ്പേസ് ആണ്, സ്പേഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ. സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആവശ്യം എന്തിനാണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മനോഹരമായ തിയറി കിട്ടിയില്ലേ, സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി കിട്ടിയില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ലൈക്ക് 26 ഡയമെൻഷൻസ് ദാറ്റ് വി നീഡഡ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സ്ട്രിംഗ് തിയറി, ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി we need to bring a new thing which is symmetry. അപ്പോൾ ഈ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ന്യൂ പാർട്ടിക്കിൾ, എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് called supersymmetric particles. അതായത് to the left what you are seeing is the standard model. Okay, ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്ന ടേബിളിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവന്മാരാണ്. To the right what you are seeing is supersymmetric partners. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലുള്ള ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിലേ സിമെട്രി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ബാധ്യത എന്താണ്? സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം അതുണ്ടെങ്കിലേ ഇനി എന്ത് ശരിയാവുള്ളൂ? ഹയർ ഡയമെൻഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, സ്ട്രിംഗ് തിയറി ശരിയാവുള്ളൂ, എല്ലാം കറക്റ്റായി വരണമെങ്കിൽ ഇനി ഇവന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആൻസർ ഈസ് നോ. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി, നമ്മൾ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ കൺസിഡർ ദിസ്, ഈ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലത്തെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒരു അപരൻ, ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് മാസീവ് എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇതിലെ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിലെ ഫോട്ടോണിന്റെ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്ണറിന്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. ഫോർട്ടിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, അവന്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. മേ ബി നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ടൈമിലെ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഫോട്ടോണിന്റെ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്ണറാണ് ഫോർട്ടിനോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പുറത്തെ ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് താൻ. അപ്പൊ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് സർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിലെ കോൺസ്റ്റന്റുകളെല്ലാം ഇത്രയും ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അവിടെയാണ് സ്ട്രിംഗ് തിയറി മനോഹരമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വന്നു, ഈ വാല്യൂ അല്ലാതെ വേറെ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക്, യൂണിവേഴ്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഡിപ്പെൻഡ്സ്. നിങ്ങൾ ഈ 1.6 × 10⁻⁻19 അതിലൊരു വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 9.1 × 10⁻31 ഒരു വാല്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഒറ്റയടിക്ക് യൂണിവേഴ്സ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യല്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ആ വാല്യൂ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്ട്രിംഗ്. അപ്പൊ അത് എത്ര ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, അത് എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ട്, എത്ര തരത്തിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 10⁻500. ശരിയല്ലേ? സോ യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. ദർ മീൻസ് ദർ ആർ universes out there with a different set of values, and fortunately we are in a universe with this set of values, and yes, it is stable. There could be more stable universes out there, okay, and there could be more unstable universes also out there with a different set of values. എന്ന് ഓർക്കുക, തിയറിയാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ പുക പോയ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് വി ഡു ഹാവ് ദ മാത്സ്. നമുക്ക് അതിനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി, ഐ മീൻ എർത്ത്,
കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്. ഗോൾഡി ലോക്ക് സോണിൽ കൃത്യമായിട്ട് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്. എർത്ത് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഭൂമിയിൽ 70% നമ്മൾ പറയുന്നു വെള്ളമാണ്. അതായത് 70% സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെള്ളത്തിൽ പോയി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി 30% സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബാക്കി 30% തന്നെ ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട്, കൊടുങ്കാടുകളുണ്ട്, മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മുതൽ 7% വരെയുള്ള ലാൻഡ് ഏരിയയിലാണ് ഈ 800 കോടി ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ എർത്തിൽ വന്നൊരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഇടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എർത്തിന്റെ പരിപാടി തീരാൻ. ആൻഡ് യെസ്, സുനാമീസ് തൊട്ട് എർത്ത് ക്വേക്സ് തൊട്ട് വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് എർത്ത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സേഫസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്. വി ഡു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഔട്ട് ദർ. മേ ബി ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ പ്ലാനറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി നമുക്ക് എല്ലാമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സയൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയും സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയും സെറ്റായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി തന്നെ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 5 സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറികൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി എടുത്താലും യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ഞാൻ എടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നു. അവിടെയാണ് എം തിയറി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. എം തിയറി വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ഓൾ ദീസ് സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറീസ് അലോങ് വിത്ത് എ 6th കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് സൂപ്പർ ഗ്രാവിറ്റി. അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. 5 സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറികളും സൂപ്പർ ഗ്രാവിറ്റിയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എം തിയറി വരുന്നു. അപ്പൊ എം തിയറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം, ശരിയല്ലേ? സ്ട്രിംഗ് തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള 26 ഡയമെൻഷൻസ് വേണ്ടി വന്നു. സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി വന്നപ്പോൾ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടി വന്നു. എം തിയറി വന്നപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? എം തിയറി വരുമ്പോൾ, അതായത് ഈ തിയറികളെല്ലാം യോജിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആഡഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യുവാലിറ്റി. അപ്പൊ ഡ്യുവാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ആഡ് 1 എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ. അപ്പൊ മുമ്പ് എത്ര ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? 26 സ്ട്രിങ്. അത് സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ആയപ്പോൾ 10 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എം തിയറി വരുമ്പോൾ 11 ഡയമെൻഷൻ. മീൻസ് 10 ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് പ്ലസ് 1 ഡയമെൻഷൻ ടൈം ഈക്വൽ ടു 11 ഡയമെൻഷൻസ്. ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് 10 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ടൈം. ഐഡി കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? 10 സ്പേസ് ഡയമെൻഷനും ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷനും, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 11 ഡയമെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 10 സ്പേസ് ടൈം ഡയമെൻഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പൊ എം തിയറി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി. അതായത് സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറികളെല്ലാം യോജിച്ചു, ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രഷർ ബോക്സ് പോലെ അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നൗ ഇതുപോലെ അതായത് ഇപ്പൊ നൗ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അമംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ടന്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി. യൂണിഫൈഡ് തിയറീസിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കണ്ടന്ററായി എം തിയറി മാറി. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ തിയറീസ് ഉണ്ട്, പാരലലായിട്ട് ആരൊക്കെ വേറെ ഏതൊക്കെ തിയറീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തിയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എം തിയറിയാണ്. സോ വാട്ട് ഡു വി ലാക്ക്? എവിഡൻസ്. തെളിവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എം തിയറി 1995 എഡ്വേർഡ് വിറ്റൺ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ്. സോ ഇമാജിൻ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ആനയെ പോയി തൊടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ചിലരെല്ലാം ആനയുടെ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വലിയ മതിലാണല്ലോ എന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. വേറെ ചിലർ തുമ്പിക്കായി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതെന്താ പെരുമ്പാമ്പാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ചിലർ ആനയുടെ ചെവി പോയി തൊട്ട് ഇത് വലിയൊരു നമ്മൾ ഫാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വിഷറി ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ എഡ്വേർഡ് വിറ്റൺ പറയുന്നത്, യു ലുക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. നിങ്ങൾ പുറമെ നിന്ന് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കൂ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ തിങ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ എലിഫന്റ്. ആൻഡ് ദ സെയിം വേ എം തിയറി ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറികളെ എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഡ്യുവാലിറ്റി കയറ്റിയിടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ് എന്ന് എഡ്വേർഡ് വിറ്റൺ പറയാണ്. ഇറ്റ്സ് വൺ സിംഗിൾ തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും. യൂണിഫൈഡ് തിയറീനെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്
അതായത് പല കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലൂപ്പ്, ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ എം തിയറി ഏറ്റവും മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ ഡു വി ഡിറ്റക്ട് ദം? സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വി ഡു ഹാവ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ഫിസിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, റൈറ്റ്? 27 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 14 ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു കൂട്ടിയിടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ക്വാർക്കിനെ കിട്ടി, ആന്റിമാറ്ററിനെ കിട്ടി, എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഇതിലൊന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തെളിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് ഹെവിയർ ഓർ ബിഗർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ്. അതിന്റെ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 100 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 100 ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൂട്ടിയിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ, സോ യു നീഡ് ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, സ്ട്രിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കിട്ടിയാൽ മതി, സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ശരിയാവും. സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ശരിയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറി കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സൈസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ സൈസാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങുകൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൈഗാൻറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും, സംതിങ് ക്ലോസ് ടു അവർ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഇറ്റ്സെൽഫ്. അത്രയും വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതിന് സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, ഹയർ ഡയമെൻഷൻസിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 2 പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എനർജി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. കൂട്ടിയിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ കൊളീഷൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ എനർജി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദീസ് 2 എനർജി ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി സെയിം, എനർജി കൺസർവേഷൻ. കറക്റ്റ്? ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദി എനർജി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ, കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷമുള്ള എനർജിയിൽ നേരിയ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതുവരെ നടത്തിയ കൂട്ടിയിടികളിലെല്ലാം സെയിം എനർജിയാണ്, അത് വയലേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇമാജിൻ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവിടെ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടിയിടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ എനർജിയുടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച്, വ്യതിയാനം വരുന്നു. വാട്ട് ക്യാൻ വി കൺക്ലൂഡ്? എനർജി കൺസർവേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണോ? അല്ല, പിന്നെന്താണ്? ആ മിസ്സിംഗ് എനർജി might be a graviton which has escaped to higher dimensions. നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡയമെൻഷൻസിലോട്ട് അത് ലീക്ക് ചെയ്തു പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബിൽഡ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ്. ഒരു പക്ഷേ 30-40 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ പറയുന്ന കൊളീഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം, സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ, ലെറ്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി കൺക്ലൂഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മോളിക്യൂൾസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ്, മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്, ന്യൂട്രോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, ആൻഡ് protons and neutrons are made up of quarks, and quarks are made up of strings according to string theory. Okay, now what is a string? String is, after all, basically a vibration, and each different type of vibration will give you an elementary particle. The shape of the vibration, Calabi manifold and നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, the different shapes will give you the different number of universes, and it will also explain the fundamental constants. എങ്ങനെ ആ വാല്യൂയിലോട്ട് എത്തി, ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. Now string theory, to explain string theory you need 26 dimension. To explain superstring theory you need only 10 dimension. But the problem is you need the help of supersymmetric partners. And M theory വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറി തന്നെ 5 ഉണ്ട്. സോ 5 സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയും സൂപ്പർ ഗ്രാവിറ്റിയും ഒന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് എം തിയറി വരുന്നു. അപ്പൊ എം തിയറിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ. സോ 10 ഡയമെൻഷൻ പ്ലസ് 1 ഡയമെൻഷൻ, ടോട്ടൽ 11 ഡയമെൻഷൻ. ഈ എം എന്ന വാക്ക് മിസ്റ്ററി, മെംബ്രെയിൻ, മാജിക് എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സാധനം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ട് എഡ്വേർഡ് വിറ്റൺ ആ എം തിയറിയുടെ എം ഫിൽ ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. So finally, from where will we get the evidence? We expect that we will get evidence from the future circular colliders. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിംഗ് തിയറി, എം തിയറി, സൂപ്പർ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കിട്ടിക്കാണും. ഡയമെൻഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും മൾട്ടിവേഴ്സ് പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗോഡ് ഇക്വേഷൻ, മിച്ചിയോ കാക്കു, പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ്, മിച്ചിയോ കാക്കു, എലഗന്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രാൻ ഗ്രീൻ, ഫാബ്രിക് ഓഫ് കോസ്മോസ്. കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ പോകുന്നതാണ് ബ്രാൻ ഗ്രീന്റെ ബുക്സ് എല്ലാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ യു ക്യാൻ സീ സം വീഡിയോസ് വിച്ച് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ യെസ്, ഓവർ ടു ഡൗട്ട്സ് ഇഫ് എനി. Thank you for that refreshing talk, sir. Let us now move on to the Q&A session. This session is designed to provide you with the answers and insights you are looking for. It is all about engagement and interaction, so we encourage you to participate actively. Those who wish to ask questions, please raise your hands. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തും വെക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ചോദിക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. യെസ്, Yes, Sai Krishna, please ask. ഹലോ, യെസ്, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാർ. എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ടൈം ഡയറേഷൻ ഇല്ലേ? ടൈം ഡയറേഷൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഡയഗണൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തത്? ആ ഫോട്ടോൺസ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഡയഗണലായിട്ട് പോണെന്നല്ലേ പുള്ളി ചെയ്ത് വെച്ചത്? ഹലോ, അപ്പം അതിൻ്റെ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പാത്ത് രണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അവിടെ പോയി ഇടിക്കുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രി വെച്ചിട്ടല്ലേ പുള്ളി ടൈം ഡയലേഷൻ T=T0/√1 - v²/c² ഇക്വേഷൻ എടുത്തത്. അപ്പോ ഈ സംഭവം നമ്മള് നാനോ സ്കെയിലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലേ വരുന്നത്? നാനോ സ്കെയിലിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ? അപ്പം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പാത്സ് കാണത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സംഭവം നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ട്രജക്ടറി കറക്റ്റ് ആവത്തില്ലല്ലോ. യെസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവുമോ? അല്ല, ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളെല്ലാം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഫോട്ടോൺ ഈസ് എ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോൺ, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഏതൊരു കാൽക്കുലേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. The thing is, it can show both particle and wave nature. It depends upon how you are observing it. അത് അറിയുമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. So depending upon how you are observing, നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവിങ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് റിസീവർ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പാത്തും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്പീഡും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് സ്പീഡ്, ആ സ്പീഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. താൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഡയറക്ഷണൽ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ, യെസ് ഫൈൻ, നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ.
ചില എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചിലതാണെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. Can string theory contribute to time travel? ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? ഓ യാ, സാവിത്രി. യെസ്, സ്ട്രിംഗ് തിയറിയുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും പല പ്രോബ്ലംസും അതിനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ടൈം ട്രാവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മൾട്ടിവേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഡാർക്ക് എനർജി ആണെങ്കിലും ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും. വേം ഹോൾ ഉണ്ടോ, വൈറ്റ് ഹോൾ ഉണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കലി മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിലേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ട്രാവലിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു പാസ്റ്റ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സ്ട്രിംഗ് തിയറി ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ടൈം ട്രാവലിംഗ്. ബട്ട് സ്ട്രിംഗ് തിയറി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. So recently the particle tachyon travels faster than speed of light. Can you explain how, and is this statement correct? Yeah. Tachyons എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. ഡോക്ടർ ഇ സുദർശന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ടാക്യോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറിയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഈസ് നോ. അതെന്തുകൊണ്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? കാരണം ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞത് സ്പേസിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ സ്പേസ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫോട്ടോൺ. അതിൽ തർക്കം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് നോട്ട് എനി പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ആക്സിലറേറ്റ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഓർ ഡീസലറേറ്റ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്നാണ്. അതായത് വേറെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോണിന്റെ സ്പീഡിലോട്ട് എത്തിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇനി തിരിച്ചും, അതായത് ഈ പെൻ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ലൈറ്റിനേക്കാളും സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവനെ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിലോട്ടും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ലൈറ്റ് സ്പീഡിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറി, വിച്ച് മീൻസ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടാക്യോണെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തൽക്കാലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. പക്ഷെ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ടാക്യോണും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടാക്യോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അനദർ സ്ട്രിംഗ് വിച്ച് ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് മാനർ എന്ന് സ്ട്രിംഗ് തിയറി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ പെടുന്ന ആക്സിയോണും ഗ്രാവിറ്റോണും എല്ലാം സ്ട്രിംഗ് തിയറി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ടാക്യോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഇമാജിനറി പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് വയലേറ്റിംഗ് ദ ഐൻസ്റ്റൈൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ബട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറി തന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാം ഒരു ഇളക്കം വന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില തിയറീസ് എല്ലാം മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. യെസ്. ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എങ്ങനെയാണ് മാസ് കിട്ടുന്നത്? യെസ്, അതൊരു ശരിക്കും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് മാസ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ഇത്ര, പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് ഇത്ര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മാസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ നിങ്ങളത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ വരച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് സ്പേസ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് സ്പേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഫീൽഡ് ഓഫ് വാട്ട്? ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്, ഫീൽഡ് ഓഫ് എനി എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ
ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫീൽഡുകളാണ് സ്പേസ്. കാരണം സ്പേസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡാണ്. ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷനുകൾ, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാം. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതിൽ വരുന്നു. So that is an elementary particle. Now where is how can you connect the mass to that electron? Apo you can connect it with the amplitude of that wave. Okay, ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഓഷ്യൻ തന്നെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം. വേവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓളങ്ങൾ വെച്ചോളൂ, കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓളങ്ങളുള്ള ഒരു ഓഷ്യൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. അതിലൊരു വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. Then that wave is the elementary particle. അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കടലാണ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വേവ് ആണെന്ത്? ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, നേരെ ആ വേവിന്റെ താഴോട്ടൊരു വേവ് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ലൈക്ക് എ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ്. ക്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിൽ ട്രഫ് ആണ് പോസിട്രോൺ. ഓക്കെ, now the amplitude you can relate with the mass. Understood? So basically ഇത്തരം എലമെന്ററി, അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓളങ്ങളിൽ ഞാൻ തമാശക്കാണെങ്കിലും കാര്യമായി പറഞ്ഞ സാധനം. ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓളങ്ങളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ് ഒരു വലിയ വേവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. യു ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് ബിഗർ വേവ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് സ്മോളർ വേവ്സ് ആസ് വെർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. വെർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വലിയ വേവ് കിട്ടുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്ന, മനസ്സിൽ എന്താണോ മാസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആ സാധനമല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ടു എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വിച്ച് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. യാ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിഗ്സ് ബോസോൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഹൗ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് ദെയർ മാസ്? യെസ്, ഹിഗ്സ് ബോസോൺ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹിഗ്സ് ഫീൽഡാണ് അവിടെ വീണ്ടും ഹിഗ്സ് ബോസോൺ അടങ്ങുന്ന ഫീൽഡാണ് ഹിഗ്സ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പെൻ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിലോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോഴും അവിടെ പെൻഡിങ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹിഗ്സ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ഇൻക്രീസസ്. മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഗ്സ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് മാസ് ഇൻക്രീസസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ യെസ്, ഹിഗ്സ് ബോസോൺ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഹിഗ്സ് ഫീൽഡ് ആണ് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. യാ, സോ വാട്ട് ഡു ദേ മീൻ ബൈ മാസ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ? തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം മാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ലേ ഫോട്ടോൺ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ മോഷൻ, ഓക്കെ, വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ മോഷൻ we consider the rest mass. When it is in motion, yes, light has also mass then, relativistic mass. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കില്ല എന്ന്. ഇറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ്. വെൻ ഇറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ്, നിന്നോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഡാമ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ദർ ഇസ് നോ വേ ദാറ്റ് എ ഫോട്ടോൺ യു ക്യാൻ ലിറ്ററലി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ദർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ്, യാ, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ അബൌട്ട് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് and then you can connect it with the relativistic mass. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. യെസ്, എവിടെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ? Human eyes can see 2D objects with the help of 2 eyes and brain changes into see in 3 dimension. So there are some creatures having more than 2 eyes. So do they also see things in 3 dimension, or do they have possibilities to see more dimension? ഇല്ല, നമ്മൾ അത് കാണുന്ന അപ്പോഴും 2Dയിലാണ്. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നറിയോ? പനോരമ വിഷനിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കില്ലേ? പനോരമ എങ്ങനെയാണ്? പനോരമ ഇമേജോ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ്, അതെന്താണ്? 2D ഇമേജ് തന്നെയാണ്. 3D ഇമേജ് അപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഐസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടി എന്നല്ലാതെ
3D സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. 3Dയിൽ കാണുന്ന നമ്മളുടെ അറിവിൽ 3Dയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസും ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ലൈറ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നത് 2 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ബ്രെയിൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. യെസ്, ആരാണ്? സായി കൃഷ്ണ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഡൗട്ട് പോരട്ടെ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആസ് 4 ഡയമെൻഷൻ? ആ 4 ഡയമെൻഷൻ എന്ന വാക്ക് ടൈമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 3D സ്പേസ് ആൻഡ് 1D ടൈം ആണെങ്കിൽ യെസ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് 4Dയിലാണ്. 3D സ്പേസ് ആൻഡ് 1D ടൈം ആണ്. ഇനി 4D സ്പേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഹോളോഗ്രാം പിക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഹോളോഗ്രാം യൂണിവേഴ്സ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ്. ഹോളോഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹോളോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഈ പണ്ട് ഈ സ്കെയിലിലൊക്കെ ഈ ഹോളോഗ്രാംസ് സ്റ്റിക്കറുകൾ വന്നിരുന്നു, റൈറ്റ്? നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി 3D ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് കോഡഡ് ടു 2D പ്ലെയിൻ, വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ തിരിച്ചൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക. തിരിച്ച് സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ 3D വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇഫ് വി ആർ ആക്ച്വലി, ഓക്കെ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ ആണ്. What if we are actually 4D living beings, but we are stamped into 3D world? എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലോട്ട് ഞാനൊരു സാധനം ഇടുമ്പോൾ, according to these string theory concepts and the thermodynamics of black hole, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പകരം ഇറ്റ് ഈസ് disintegrating into minute particles and then it is spreading over the surface of the black hole, which helps to increase its size. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ സർഫസിലോട്ട് ഒരു ലൈക്ക് എ ഹോളോഗ്രാം 3D ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാമ്പ് ടു 2D, സോ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇൻഫോർമേഷൻ പാരഡോക്സ് അവിടെ വയലേറ്റഡ് ആകുന്നില്ല. ദ തിങ് ഈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ ദർ, ബട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു 2D സർഫസിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. 4D എന്ന് പറയുന്ന ടൈമും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റിലീസസ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് you can retrieve that information back if you have the technology. So അവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് തിയറി. ടൈം 4 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടൈം ഒരു തിങ് അല്ലല്ലോ, നോ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ടൈം ഒരു ആക്സിസ് ആക്കി എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർ? ടൈമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കപ്പാട്. ടൈം ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നല്ലാതെ ടൈമിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പം, അതിനെ നമുക്ക് സംതിങ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം, which can move forward and which can move backward. But നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ടൈം മാത്രമാണ്. ഫിസിക്സ് ഈസ് നോട്ട് വയലേറ്റിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ് ടൈം, ബട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ടൈം പോവാത്തതിന്റെ റീസൺ എൻട്രോപ്പി ആണ്. അവിടെ എൻട്രോപ്പി ലോസ് വയലേറ്റഡ് ആവും, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. സോ തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്താണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ നിമിഷവും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതിനെ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് the two sides of the same coin. The space and time are they are twined. Okay, it's basically the same thing. And you can move in space keeping time constant, you can move in time with space constant. ഇതെല്ലാം അവിടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ
കുറച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ടൈം പുറകിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റും. ഫിസിക്സ് അവിടെ നോ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി തിയറം, അത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, അവിടെ എൻട്രോപ്പി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിക്രീസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ടൈം പുറകിലോട്ട് പോകുന്നതായി കാണാത്തത്. മേ ബി ഇൻ സം അതർ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹാപ്പനിങ്. സാർ, യെസ് റിയാസ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മൊത്തം ഒന്നിച്ചില്ലത്. അപ്പം ഈ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എവിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതെന്തിൽ കൂട്ടും? അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളുടെ ഈ അറിയാവുന്നത് മൊത്തം ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന വാക്കിറ്റ്സ്. സോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാക്ക് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വേണ്ടേ കറന്റ്, കൺവെൻഷണൽ കറന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? നമ്മൾ മാറ്റിയില്ല. നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് വളരെ വൈകിയാണ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദി കറന്റ് ഈസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഐ മീൻ അവിടെയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അതിന്റെ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ജെ തോമസിന് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൺവെൻഷണൽ കറന്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ കോൺസെപ്റ്റ് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സോ മൾട്ടിവേഴ്സോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നിൽക്കും. യൂണിവേഴ്സ് 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇടേണ്ടി വരുന്നു മാത്രം. അടുത്തത് ചെറങ്കോവ് റേസ് ജനറേറ്റഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ലൈറ്റിനേക്കാളും വെലോസിറ്റി വരണ്ടേ? അത് പോസിബിൾ ആണോ? ആണ്, ഒരു സംശയവും. അത് മീഡിയം സ്പേസ് അല്ല എന്ന് മാത്രം. ഇലക്ട്രോൺസിന് ലൈറ്റിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും. ചെറങ്കോവ് റേഡിയേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ അത് വെള്ളത്തിലാന്ന് മാത്രം. ഐ മീൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ. സ്പേസിലല്ല. സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്, ലൈറ്റ് ഈസ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്തിൻ സ്പേസ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വിത്തിൻ സ്പേസ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്, ബട്ട് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ലൈറ്റ്. അത് എത്ര പേർക്ക് കത്തിയെന്നറിയില്ല. ബട്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ വേഗതയിലാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ്. ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഭാവിയിൽ ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒരു 10 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് സ്പീഡിനെ ഭേദിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം പൊട്ടത്തെറ്റായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഇന്നത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി 1905 പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. യെസ് റിയാസ്. സാർ, ഈ സ്പേസ് ടൈം എക്സ്പാൻഷനും ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? ഡാർക്ക് എനർജി, അതായത് നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹബിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗാലക്സീസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഫാർ അവേ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗാലക്സീസ് ആർ മൂവിങ് അപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ അറിവിൽ എന്താണ്, യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിവിലാണ്. And then we discovered, okay, fine, the galaxies are moving apart, so it requires some energy. So definitely gravitational force will try to attract things. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കൊളാപ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 67% ഒരു മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് അവിടെ വരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ഡാർക്ക് എനർജി. ഈ ഡാർക്ക് എനർജി ആണ്, അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലി ഉള്ള ഒരു കോൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. അതായത് അവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ടേം ഉണ്ട്. ആ മിസ്സിംഗ് ടേം ആണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു, ഈ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു 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 പോകുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 90കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ
ഇത് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലല്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടെ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന ടേം കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡാർക്ക് എനർജി നമ്മൾ ഒരു ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യമായിട്ട് ഇന്നും ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറേ രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഡാർക്ക് എനർജിയോ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറിക്കുള്ള ലീഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് മാറ്ററിനുള്ള 20-ൽ പരം എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്സ് ഭൂമിയിലുണ്ട് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യുനോ ഗാലക്സീസിനെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്ന ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ സിമെട്രിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടിനോ ഞാനൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഫോർട്ടിനോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാവാം. കാരണം ഫോർട്ടിനോന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. സോ വൺസ് ദിസ് ഫോർട്ടിനോ ഹിറ്റ്സ് എഫ് ഇലക്ട്രോൺ, നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി 20ഓളം എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്സ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ. Question was regarding dark energy. So yes, the expansion of universe is not slowing down, it is accelerating, and we say the reason is dark energy. Okay, so the question, are the higher spatial dimensions of the theory are mathematical abstractions only, or do physicists actually believe that these extra dimensions are describing some unseen place, some space that can't be measured and located within the standard 3 dimension of length, width and depth? ഇത് ഏറ്റവും ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രിംഗ് തിയറി. നോ ഡൗട്ട് റോജർ പെൻറോസ് പോലെയുള്ള നിരവധി സയന്റിസ്റ്റുകൾ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ബ്രയൻ ഗ്രീൻ, മിച്ചോ കാക്ക് പോലെയുള്ള തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റുകൾ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു സംശയമില്ല, നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. തെളിവുകൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ബട്ട് ഓർക്കുക, 1915 ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഐൻസ്റ്റൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് 2015 നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 1964 പീറ്റർ ഹിഗ്സ് ബോസോൺ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് 2012 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡിറാക് ആന്റിമാറ്റർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാത്സ് കംസ് ഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് യെസ്, ഓവർ ഇയേഴ്സ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈസ് എവിഡൻസ്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്ട്രിംഗ് തിയറി പോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ, ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് പോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് വേണം. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സ്ട്രിംഗ് തിയറി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടെക്നോളജി വരണം, കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Now, if we can measure both the position and momentum of a particle, then fundamentally we can predict the future, right? But uncertainty principle denies that. So what if we quantum entangle two similar particles and measure the position and momentum separately for each? Can we predict the future? Hi, adivoli. Yes. Appo പ്രോബ്ലം ഇത് തന്നെയാണ്, താൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് നമുക്ക് പൊസിഷനും മൊമെന്റവും ഒരേ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദി എൻ്റയർ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓവർ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ പാത്ത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐൻസ്റ്റൈൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതും അതാണ്. എല്ലാം ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അല്ല എന്നുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തെളിയിക്കുന്നു. എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? സോ വാട്ട് ഇഫ് വി ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾ ടു സിമിലർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് മെഷർ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച്? ഇല്ല, അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വയലേറ്റഡ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മൊമെന്റത്തെ പറ്റി യാതൊരു ഇൻഫോർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മൊമെന്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. യെസ്, അപ്പുറത്ത് ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പൊസിഷനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ കിട്ടും. പക്ഷെ അപ്പോഴും മൊമെന്റത്തെ പറ്റി ധാരണ കിട്ടുന്നില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലും, അതായത് എൻടാങ്കിൾമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. യാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? യാ റിയാസ്. സാർ, ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെയും ഈ ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സിംഗുലാരിറ്റിയും എന്തെങ്കിലും? അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നത് ഒറ്റ ഉത്തരമാണ്, എനിക്കറിയില്ല. ബിഗ് ബാങ് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിന്ന് ആണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത്. ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ബിഗ് ബാങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദ തിങ് ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സേ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ബിഗ് ബാങ് തുടങ്ങി തന്നെ, ഐ മീൻ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രം നത്തിങ്, ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ, എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലാന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ടി ഈക്വൽ ടു 0 നിന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. സോ ആഫ്റ്റർ വൺ പ്ലാങ്ക് ടൈം 10⁻⁻⁴ സെക്കൻഡ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഇപ്പൊ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമിലോട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി എത്തുന്നതാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാങ്ക് ടൈമിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതിന്റെ പുറകിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. 10⁻⁻43 സെക്കൻഡിൽ വന്ന് നിൽക്കും. സോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബിഗ് ബാങ്ങിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയുണ്ട്. അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രം നത്തിങ് ആണോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? നമുക്ക് അതിൽ ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ടി ഈക്വൽ ടു 0 നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബിഗ് ബാങ് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. പക്ഷെ ബിഗ് ബാങ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റെന്ന്. അതായത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ, അതല്ല ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യെസ്, ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ നിന്നും ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ശക്തമായ തെളിവ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചെറിയ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും കുറച്ച് ഒന്നുമില്ലായ്മ ആക്കി കളയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. അതിന് നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വരെ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ജെയിംസ് വെബിന് എവിടെ വരെ കാണാം? 3,79,000 വർഷം യൂണിവേഴ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് 3,79,000 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഇരിക്കുക? അത്രയും വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും ഡെപ്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇമേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ കിട്ടും. അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഫോട്ടോൺസ് ഫ്രീ ആവുന്ന 3,79,000 ഇയേഴ്സ് തൊട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു നീഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്, യു നീഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ്. സോ യു നീഡ് ഹ്യൂജ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്പേസ്. ഭാവിയിൽ സ്പേസിൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വരും, അത് കണ്ടുപിടിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് ബിഗ് ബാങ് പോയിന്റിലോട്ട് എടുക്കും. എവിടെ വരെ എടുക്കും? 10⁻⁻43 വരെ എടുക്കും. പ്ലാങ്ക് ടൈം വരെ എടുക്കും. അതിനുള്ളിലോട്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല. മേ ബി സം അതർ തിയറീസ് യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ പ്ലാങ്ക് ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. സോ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്നാണോ ബിഗ് ബാങ് വന്നത്? അറിയില്ല. ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലും സിംഗുലാരിറ്റി ആണോ? അതും അറിയില്ല. കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് സിംഗുലാരിറ്റിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലാതെ എവിഡൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ അല്ലേ റിയാസ്? ഓക്കെ സാർ. Anything else? സർ, റിസർച്ചേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒറിജിനൽ റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടോ? ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ പബ്ലിഷ്ഡ് പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ഫിസിക്സ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, ബേസിക് ഫിസിക്സ് അറിഞ്ഞാലും പോരാ, എസ്പെഷ്യലി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. ഒറ്റ വായനയിൽ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന തിയറികളല്ല അത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം. യെസ്, ബട്ട് സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്. യെസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റ്. എനിത്തിങ് എൽസ്?
Are there any current breakthroughs in string theory? Absolutely not. അതാണ് സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ പറ്റി വാദിക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെക്നോളജി ആയിട്ടില്ല. യു നീഡ് ടു വെയിറ്റ്. 1950, 1960, ഐ മീൻ 2050 ആൻഡ് 2060 ഒക്കെയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഷങ്ങൾ. ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ സർക്കുലർ കൊളൈഡേഴ്സ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് string theory for no doubt, because മാത്സ് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രോങ് മാത്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഫാന്റസി മാത്സും നല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. സോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബട്ട് യുനോ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് 100% ഷുവർട്ടിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, 40 വർഷം എടുത്ത് $14 ബില്യൺ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലത്തെ ഒരേ ഒരു ഹിഗ്സ് ബോസോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവിട്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു കണക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. 40 years, $14 billion just to detect Higgs boson. Yeah, Riaz? സാർ, ഈ ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ മാത്രം ജീവൻ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ? ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്, അതുപോലെ മീഥേൻ ലേക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? യെസ്, അതിന് ഞാൻ നല്ലൊരു റെഫറൻസ് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഏലിയൻറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ, കണ്ടിരുന്നോ? യെസ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫ് ആണ്. സോ ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫിന്റെ പുറകെ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഗാനിക് ലൈഫ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ടാണ് ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫിനുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ താഴെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ദർ. സോ സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫ്, സിലിക്കണിന്റെ പ്രശ്നം ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സിലിക്കൺ മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫിനും കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂറോപ്പ, കെലിസ്റ്റോ, അയ്യോ, ഗാനിമീഡ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ടൈറ്റൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് സാറ്റേൺ. അവിടെ പോസിബിലിറ്റി വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വി ഡോണ്ട് നോ, പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നാസ ട്രാപ്പിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ് സാധ്യതയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലാനറ്റ്സ് 100-ലധികം ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലാനറ്റ്സ്, 6000 എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മൾ നാസ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോർ ദാൻ 6000 അലോങ് വിത്ത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി. സോ അതിൽ തന്നെ ഹാബിറ്റബിൾ ആയിട്ട് 100+ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ ട്രാപ്പിസ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിലിറ്റി, ലൈഫിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നല്ല സാധ്യതയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് റേഡിയോ വേവ്സ് അയക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല, കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് ടു റീച്ച് ദർ ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു കം ബാക്ക്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാവും. Any other questions? Yeah, Riaz? സാർ, ഈ വാർപ്പ് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സ്പേസ് ടൈമിലേക്ക് പറ്റി വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലൈറ്റിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിന് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ അവർ പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കേട്ട് കാണും, ഒരു കാർപ്പറ്റ് എടുക്കുക, കാർപ്പറ്റിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക, കാർപ്പറ്റ് കുടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കാർപ്പറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച്, വേരിയേഷൻ, അതായത് സ്പേസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, അതായത് സ്പേസ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാണ്, ബട്ട് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് മൂവിങ്, ബട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് തന്നെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിലേറ്റീവ്ലി മുമ്പിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് പോലെയായി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കൽ അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ വാപ്പ് ഡ്രൈവ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി എക്സോട്ടിക് മാറ്റർ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് ഇന്നും ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള സ്പേസിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ, പുറകിലുള്ള സ്പേസിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈക്വലന്റ് ആക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ്. പക്ഷേ നോ എവിഡൻസ് ഫോർ എക്സോട്ടിക് മാറ്റർ. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, ശാന്തിപ്രിയ. As we end this session, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you for being a part of this. First and foremost, our deepest appreciation goes out to Paulose Thomas, who has graced us with his presence and shared his valuable insights with us today. Let me express our sincere gratitude to all the behind-the-scenes individuals and teams who have worked tirelessly to make this event a success. Thank you all. Thank you, dears. Thanks a lot.